Praise God. Pastor Jesse and Apostle Manette here for our Wednesday weekly prayer meeting. Pastor Jesse and Apostle Manette Amen. We're a Living God Service Church. Amen. Apostle Manette will go ahead and lead us in prayer meeting and we will pray. Amen. Let's pray before we share with you the word of God. Heavenly Father, we thank you for this morning. Thank you for this gathering prayer meeting. Father God, please help us today. We are here before you to pray about different topics. Father, Lord Jesus, yes, thank you for listening us our prayers. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, we are going to read Proverbs chapter 24, verse 1 to 9. Pastor JC, can you read, please? Yes. Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. For their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief. Through wisdom is an house builded, and by understanding it is established. And by knowledge shall the chambers be filled with precious and pleasant riches. A wise man is strong, yea, a man of knowledge increaseth strength. For by wise counsel shalt thou make thy war, and in multitude of counselors there is safety. Wisdom is too high for a fool. He openeth not his mouth in the gate. He that deviseth to do evil shall be called a mischievous person. The thought of foolishness is sin, and the scorner is an abomination to men. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። ምሳሌ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 9 እናነባለን። ልጅ ሆይ በክፉዎች አትቅና፣ ከእነርሱ ጋርም ሆነህ አትውደድ። ልባቸው ግፍን ታስባለችና ከንፈራቸው ሽንገላን ትናገራለችና። ቤት በጥበብ ይሰራል፣ በማስተዋልም ይጸናል። በእውቀት ከከበረውና ካማረው ሀብት ሁሉ ጓዳዎች ይሞላሉ። ጠቢብ ሰው ብርቱ ነው፣ አዋቂም ሰው ኃይሉን ያበዛል። በመልካም ስርዓት ሰልፍ ታደርጋለህ፣ ድልም ብዙ ምክር ባለበት ዘንድ ነው። ጥበብ ለሰነፍ ከፍ ብላ የራቀች ናት፣ በበርም አፉን አይከፍትም። ክፉ ለማድረግ የሚያስብ ተንኮለኛ ይባላል። የስንፍና ሐሳብ ኃጢአት ነው፣ ሰዎች ፌዘኛውን ይጸየፉታል። When we see here, the wise man, the wise Solomon is the one who wrote this book, as we know. Proverb is written by him. So we can read more about wisdom from this book. So this one, it says about a father. He's telling us, okay, in Amharic is Lije Hoy, my son or my daughter, listen to me, but don't listen to this evil people. Don't invade about them. And we don't have to hang out with those kind of people, because the more we spend time with evil people, the more it's contagious. You know what? So we can transfer some of the evil things. I'm not saying okay, we need to pray for them. We can eat with them, but the thing is, the more we spend time with them, the more it is contagious. So we need to be careful. Amen. እግዚአብሔር የሚነግረን ነገር በጠቢቡ ሰለሞን አማካኝነት ምንድን ያለው? ልጅ ሆይ በክፎች አትቅና፣
ከነሱ ጋር ደግሞ መሆንን አትውደድ ይላል። ስለዚህ እንዴት ነው ጓደኝነታችን ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ጋር? ከዛ ልባቸው ምን እንደሚያስብ ይነግረናል። ብዙ ነገር ስለዚህ ጥበብን ሳይሆን የሚያስተምሩን ክፉ ነገር ነው። When we come to friendship, sometimes some bad friends, they can influence us. So like instead of thinking about wisdom and good things, they really influence us to think about bad, about the people and stuff. So we need to be careful how we have choosing the friends. And like we need to pray, like how can I choose those kind of friends and stuff, because there is no any wisdom with like evil people. They can teach us about wicked stuff, so we need to be careful how we hang out with them. So we need the wisdom of God to have anything in our life. So it says a lot of wisdom in this book and this chapter. So for the wicked people is like they are lazy, so they think like wisdom is very higher than for them. Like, okay, it's very higher, so I cannot get there because they are like they are lazy. They don't want to grow. That's the problem. ስለዚህ ሰነፍ ሰዎች ምንድን ነው የሚያስቡት? አላድግም በቃ ስለዚህ እዛ ስለማልደርስ በእኛም ሀገር የሚባል አባባል አለ። የሆነ የተለያየ አይነት አባባል እውነት ላማለኝ በሰማይ ምናምን እንደዚህ ወተቷን ማላይ ምናምን ይባል። ይሄ የሰነፍ አባባል ነው። ስለዚህ ግን ስንፍናን ማስተማር የለብንም፣ ማበረታታት የለብንም። በይበልጥ ደግሞ ጥበብን ማስተዋልን ነው እንድናስተምር የሚገባው። ስለዚህ ለነሱ ከፍ ያለ ነው፣ ለሰነፍ ሰው ጥበብ ከፍ ያለ ነው። When someone is lazy, I cannot say anyone is lazy, but the thing is, if someone wants to be lazy, he doesn't think about higher things. Yeah, I can sleep. Don't bother me. Like, I can live my life. That's my life. I don't want to go to work. The work is waiting for them, but they don't want to go to work. That's laziness. So we need to be careful. If we have those kind of friends, they encourage us. Like if they drink alcohol, they encourage us to have alcohol. If they use drugs, they encourage us to have drugs. So we need to be careful, because for them it's like wisdom is higher. So let's chill out. Let's have laziness. It's okay to be lazy. No, God is a worker. We need to be wise. We need to be like God. So we have to go to work. If we work, if we raise kids, we need to raise our kids in godly way. We don't have to be lazy. If we supposed to wake up early in the morning, we need to wake up early. For example, I'm a mother, so I need to feed my baby, so our baby. So I woke up early in the morning, like anytime when she needs me, I woke up, I feed her. So that's what my job right now. So I have to feed my husband. That's my job. I have to rejoice to do that. In የኔ ምሳሌ እየነገርኳቸው ነው። ምንድን ነው እኔ ስራዬ ለምሳሌ እናትነት ነው። ልጄን ማጥባት፣ ማጠብ፣ ማብላት እንዲሁም ባለቤቴን፣ ይሄ የኔ ስራ ነው። ስለዚህ በደስታ ያንን ማድረግ አለብኝ እንጂ በስንፍና ተኝቼ አላደርግም የራሳችሁ ጉዳይ ማለት አልችልም። This is my responsibility. So everybody has different responsibility. As a wise people, we need to think like ahead. We need to think about God. Like, God is a God of integrity. God is a God of working God. He is not a lazy God. Amen. God is working. God is a hard working. So we need to be like him. እግዚአብሔር ታታሪ አምላክ ነው የምናመልከው፣ ሰራተኛ ነው እግዚአብሔር። ለዚህ ነው የማይሰራ አይብላ የሚለው። Like if someone doesn't want to work, the Bible says don't eat, right? Yes. That's what it says. That means everybody, it could be a housewife. It's okay to be a housewife. For the moment you might like, for example, for this period of time, I'm a housewife. It's okay. So I have to enjoy to be a housewife. That's my responsibility. That's my job.
Some people, they think like, okay, if someone is a wife, like housewife, that means she doesn't have any profession. She doesn't have any work. No, we have work in the house. So whatever you do, it doesn't matter, but you have to be hard worker. You have to have wisdom. You don't have to hang out with lazy people. You don't have to hang out with evil people. Yes. The one who wants to do the good, the bad things, even thinking about bad things, that's like evil man. It says like that, like invade and stuff. That's what he thinks if someone is evil. So we need to be careful how we think, how we hang out with the people. Like we need to determine what we think. ምን እንደምናስብ ራሱ ማሰብ አለብን። ምንድነው ክፉ ነው የምናስበው? ያንን ደግሞ እግዚአብሔር አይፈልገውም። So we don't have to be mockers, because the lazy people are the one who is mockers. God really hates mockers. Yeah. We don't have to be like that, because if you read Proverbs 1, it says the one who works with evil man, like wicked man, that one is a mocker. Mm-hmm. So those kind of friends, those kind of family members, they make you like mockers. All of your life you mock. Finally you go to hell. If you are not awake, you will lose even the kingdom of God. የምትቀልዱ ከሆነ በህይወታችሁ ስንፍና የምታስቡ ከሆነ የእድሜያችሁን በሙሉ ምንድነው የሚያጋጥማችሁ? ስትቀልዱ ህይወት ያመጣችኋል፣ ወደ ሲኦል መግባትም አለ። ስለዚህ የስንፍናን ነገር አቁመን እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ታታሪ እንድንሆን። We need to pray. We need to read the Bible. Of course, like sometimes we are lazy to pray and to read the Bible. We need to ask forgiveness. We need to ask mercy from God. Like sometimes, like even today, like we need to ask forgiveness. We didn't pray today when we came from the house. Like we have to confess here, because sometimes we are lazy. Okay, it's okay, I can pray here, so we don't have to pray. That's what we think. No, we have to do our routine prayers and reading the Bible. So this is laziness, so we have to ask forgiveness from the Lord. So I'm not saying we don't do it every time, but sometimes we are like that, we are ignorant. Oh, it's okay, we can do it there, no problem, we just run. But we have to focus what we have to do. እግዚአብሔር እያንዳንዱ ቀን እኛን እንዲጠብቀን ከኛ የሚጠበቀው ነገር መጸለይ፣ እግዚአብሔር ቃል ማጥራት ማንበብ አለብን። ስለዚህ ይሄ በዚህ ነገር እኛም እንቸገራለን። ልጅም እንደመኖራችን መጠን ተፋጥነን ለልጃችን ቅድሚያ እንሰጣለን፣ ወይም ደግሞ ለኔ ለራሴ ቅድሚያ ሰጣለሁ። እንደዛ አይነት ነገር ግን ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ መስጠት አለብን። ስለዚህ ወደ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አለብን። We have to return back to prayers and reading Bibles. Amen. God will help us. Amen. እሺ ጸልያለን። We will continue our praise and worship, and after that we'll continue our prayers. Hallelujah. Hallelujah. ትቼዋለሁ ሐሳቤን ባንተ ላይ ጥላለሁ፣ ትቼዋለሁ ጭንቀቴን ባንተ ላይ ጥላለሁ። የሚያስብልኝ አምላኬ በሰማይ ያለልኝ፣ የሚያስብልኝ ጌታዬ በሰማይ ያለልኝ። ትቼዋለሁ ሐሳቤን ባንተ ላይ ጥላለሁ፣ ትቼዋለሁ ጭንቀቴን ባንተ ላይ ጥላለሁ። የሚያስብልኝ አምላኬ በሰማይ ያለልኝ፣ የሚያስብልኝ ጌታዬ በሰማይ ያለልኝ። የሰማይ
ይዘሩ አድሮ በቁጥር አይጨምሩ የሰማዩ ጌታ ይመግባቸዋል ለነሱ ጭንቀት ምን ይረባል ትቼዋለሁ ሀሳቤን ባንተ ላይ ጥላለሁ ትቼዋለሁ ጭንቀቴን ባንተ ላይ ጥላለሁ የሚያስብልኝ ጌታዬ በሰማይ አለልኝ የሚያስብልኝ ጌታዬ በሰማይ አለልኝ ከስልጣናት በላይ ስልጣን በእጅ ይዘህ ከፍ ባለው ስፍራ በሰማይ ተቀምጠህ የተዘጋውን በር ተችሎ ከፍተሃል ዘላለም ምስጋና ክብር ይገባሃል ከሰማያት በላይ ስልጣን በእጅህ ይዘህ ከፍ ባለው ስፍራ በሰማይ ተቀምጠህ የተዘጋውን በር ተችሎ ከፍተሃል ዘላለም ምስጋና ክብር ይገባሃል ከስልጣናት በላይ ስልጣን በእጅህ ይዘህ ከፍ ካለው ስፍራ በሰማይ ተቀምጠህ የተዘጋውን በር ተችሎ ከፍተሃል ዘላለም ምስጋና ክብር ይገባሃል Let's continue our prayers. Let's give thanks to the Lord. Hallelujah. He's worthy to praise. Rabba Jeglabodia Namaskino Igabal. Hallelujah. Sekalo Bajele Begado Presio la Villa. Shebela Rabose Prebelia Sopredia. Lokpakle Vagini Masudu Mahababa Chila. O Prebedia la Mochika Probajila Bagadai. Shalabolo Bose Predia. Lavagado Logo Cheka Papa. Oh, Namaste. We are living in the corrupt world. So wherever you go, it doesn't matter whether you are in the US, whether you are in the Europe, whether you are in the Arab country, whether you are Asia, Middle East, anywhere you are, we are in the corrupt world. So let's keep praying because we are on the last days. Everything is dirty. Everything, it doesn't seem good.
So let's give thanks to the Lord. God is the one who really protects us every day. The enemy really try to attack us, try to make us defeated, but we need to give thanks to the Lord. እግዚአብሔር ይገባዋል። የትም ዓለም ላይ ኑሩ እግዚአብሔር ካልጠበቀ እግዚአብሔር በእውነት የማይጠብቀን ቢሆን ኖሮ ሟቾች ነበርን ሁላችንም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጥበቃ ስለበዛልን ነው፣ ፖሊስ ስላለ አይደለም። Sometimes we think like, oh, we have a lot of security, we have a lot of policemen, we have a lot of military. That's not the point. If the Lord doesn't protect us, nobody can protect us. Do you understand? So we need to thank the Lord. God is the one who protects us. እግዚአብሔር የሚጠብቀን እግዚአብሔር ነው ከኛ ጋር ያለው። ራጀሬ ቦራባ ሲፕሮ ባላቦዴሬ ቦሲፕራዲያ ላባጋዶሬ መሽክላሞ ሲፕሬዲያ ዋዲያናሞ ቺካናማ ሲፕሬዲያ ምስጋና ለሚገባው ምስጋናን እንሰጣለን። ራማዶን ፓላዲናማ ሼኬሎ ባላ ወላቦ ካምፓጀኔ ቦጋማ ሼካቶ እናመስግነው። ምስጋናችንን እናብዛ። እግዚአብሔር ስለታደገን ነው። ባይታደገን ኖሮ እኛ እዚህ መድረስ አንችልም። የታደገንን አምላክ ከፍ እናደርገዋለን። ማይረ በጃኒ ሚያሶም ተረበዲያና ሞባንዴ ጀንዲ ባብናሞ ሴፕሬደሪ ማንዶሪያ ሻላሞ ሴፓራማጋንዳ ዋኒያሶ ፕሬቬሌሞ ቺካንታ ቬኒዮ ሲፕራዲያና ማቺካንታ መሲያናሞ ጀረሚያ zenimo lamianto gini messi plado chicata la bagasso predia la bo chicasta la balova si pregi li bigeda la bo si predia prebaji la massi pradua chicato chia si la bola mia tropachia zera lo bachi clavo si pradia la bagala bo checlavo se pradia waya la bo si pradua prebaji la bossa ሬፓላዲያና መሰግነዋለን ይገባዋል። ረባዲያና ማቺ ካንቶባኒ ማሳ ላማስኮሎቦጂና ማጋንታ ቬሊማስኮሪ በጀረሚ ጋዳና ሞሲያ እግዚአብሔር ይገባዋል። ንጉሱ ይገባዋል። በኢየሱስም ከፍ እናደርገዋለን። ማይዶናሚያስ ማንም ስለሆንን ሳይሆን የእግዚአብሔር ጥበቃ ስለበዛልን ብቻ ነው እዚህ ያለ ነው። ወያላ ቦላሚያስ ሲፓላ ቦዲያ እናመስግነው። ይገባዋል ይገባዋል ይገባዋል። ወሬቤዲያ He is worthy to praise. He is worthy to praise. Wherever Jilibigida ከፍ እናደርገዋለን። ከፍ በልን በለው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከፍ በል ከተባልከው በላይ ከፍ በል ከፍ በል ከፍ
Let's pray for now. Let's ask forgiveness from the Lord. Let's ask the Lord mercy. He is merciful God, so His mercy endures forever. His wrath is like not for forever, but He is merciful. That's why we are here. Let's ask mercy from the Lord. We all have sinned. Hallelujah. በከናፍሮቻችን ባስተሳሰባችን አንተን በበደልነው ነገር ሁሉ ጌታ ሆይ ይቅር በለን ማረን። ጌታ ሆይ በከናፍሮቻችን ባስተሳሰባችን አንተን ባሳዘንነው ነገር ሁሉ ይቅር በለን አባ። ያንተ መተናል ጌታ ያንተ መተናል በዓለም ዞረናል
Now we are going to pray for the others, like the one who needs mercy, the one who's in the hospital. Let's pray for them. Sick bay. Let's pray for them. ለሌሎች ደግሞ አሁን ንስሐ እንገባለን። ቀድመን ስንስሐ ስለራሳችን ስንገባ ነበር። አሁን ደግሞ ለሌሎች ወራባዲያ በየሆስፒታሉ ለተጣሉ ለምናውቃቸው ለማናውቃቸው let's pray. ሃሌሉያ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይፈውሳት እግዚአብሔር ወይ በካንሰር የሚሰቃዩትን በየሆስፒታሉ እግዚአብሔር አባቴ ሞታቸውን የሚጠባበቁትን እግዚአብሔር ፋናን ያንቺን ሚኒስተሯን እግዚአብሔር ሲተባለች እግዚአብሔር አምላኬ ወይ በኢየሱስ ክርስቶስ የኔ ጌታ ተስፋቸውን ቆርጠው ላሉ እግዚአብሔር አባቴ ሕፃናቶች የኔ ጌታ ኦቲዝም ችግር ያለባቸው ዳውን ችግር ያለባቸው ቤተሰቦቻቸው እየተጨነቁ አሁን ጌታ ኢየሱስ መፍትሄ ስጣቸው። የምህረት ዓይኖች እንዲያቸው ልጅ ወልዶ ጌታ ኢየሱስ ጤናማ ልጅ ያለመውለድ ከባድ አባት እግዚአብሔር እንደናት ይሰማኛል። እኔ ቤት አልገባም ማለት ጌታ ኢየሱስ ሌሎች እናቶች ይሰቃዩትን ጌታ ያገባኝም ማለት አይደለም። የአስተማሪነት የብዙዎች መላልሶች አይቻለሁ ምን ያህል እንደሚያስቸግር አባ እባክህ መንፈስ ቅዱስ ራጀነ መዲያ እያንዳንዱ በበሽታ የሚሰቃይ ሰው በስኳር በሽታ በደም ግፊት እግዚአብሔር አባቴ በተለያየ በሽታ ላይ ለወደቁ መፍትሄ ላጡ ሁሉ መፍትሄ እንድታደርግላቸው ጸልያለን። ጌታ ኢየሱስ የመፍትሄ ቁልፍ
ያለ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ ችላ የማትል ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ ዘንበል በልላቸው አባባ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ዘንበል በልላቸው በረበሲና ማሶዲያ ዘለበጂኒ ሜጌዳ ፕሮሴዲያ እግዚአብሔር ሆይ መፍትሄ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ ጌታ ሆይ ወደ የቤታቸው ምትገባ እንጸልያለን። ራቸለ መሲ ፕራዲያ ራቦች ለበያ ራባሴ ፕራዶላ ቢሴ ፕራዲያ ሎካለ በጀረሚያ ሳንተረ ቦራዲያ ላባዶ ፋሊያ ሴፕሬያ ላባሴ ፕራዲያ ራቦቼ ካታ ራባባባ ሲፕራዲያ ራቦቼ ለበሲያ ላቦቼ ካፎ ራባሲያ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ የነጌታ መንፈስ ቅዱስ መፍትሄ ላትሁሉ መፍትሄ ቁልፍ እግዚአብሔር አንተነ መፍትሄ ስጣቸው ወይኔ በሸሪቤ ሳንቷቸረቢያ ዋሊያ ኮፋሊያ ዘለመች ካንታ ዣላሞ ላቤላሞ ሰፐሊያ ላቆላ ማሲክራኖ ቺካታ ላባ ቺካቶችያ ያላቦሎቦ ሲፕራዲያ ጌታ ሆይ በምሕረት ተመልከታቸው። ለበዲያ ላሙናሲያ ሺላቦሴ ለበጂያሳ ላቦካሲዲ ባላማሲዲያሳፓ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም የመፍትሄ ቁልፍ አለ። ኢየሱስ ምሕረት ቸርነት ያገኛቸው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይታይ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም የሚሰቃዩትን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በሳምባ በሽታ የሚሰቃዩትን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ የሚታይተስ እግዚአብሔር አባት ሆይ በተለያየ በዚህ በጉበት በሽታ የሚሰቃዩ የገቡበት ስም በተለያየ እግዚአብሔር ሆይ ችግር ላይ ላሉ ጌታ ሆይ መፍትሄ ያምጣላቸው እግዚአብሔር ሆይ ኦ ጌታ ኢየሱስ ስም የተሰጠው ካንሰር ተብሎ በተለያየ ስም የተሰጠው የተለያየ አይነት ካንሰር ፈውስ እንዲያገኝ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አባ መፍትሄ ላጡ የወገብ በሽተኞች ፈውስን ያገኙ እግዚአብሔር ሆይ ጨጓራ በሽታ የሚሰቃዩ የጥርስ በሽታ የጆሮ በሽታ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የአንገት አባ እግዚአብሔር አፍ ውስጥ ያለ ችግር የጉሮሮ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በኢየሱስ በተለያየ ሰላማቸው ውስጥ የተቸገሩ በተለያየ ሰውነታቸው ቁስል የወጣባቸው እግዚአብሔር ፈውስ እንድታደርግላቸው በተለያየ ነገር የሚሰቃዩት ጀርባቸው እግዚአብሔር ስፓይናል ኮርዳቸው የሚታመሙ እግዚአብሔር አባቴ ዲስክ መንሸራተት ያጋጠማቸው እግዚአብሔር ሆይ በወሊድ ምክንያት እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ደም የፈሰሳቸው ፈውስ ወይኔ አንተ እግዚአብሔር እንድትፈውሳቸው እግዚአብሔር አባቴ ደግሞ ለጌታባይ ሴት በዛሬው ዕለት በተለያየ ሆስፒታል ያሉ እግዚአብሔር በሰላም ጭንቃቸው ሬፓቼ ካንቶ ካንታ እግዚአብሔር ጤና ካልዶች ገሩ ራባዲና ማሴ ራዲያ ራባሴ ራዲያ ራቦራባሴ ራዲያ ራባሴ ራዲያ ራባጋዶሬ ማቺና ማሲ ራዲያ ራባዶራባሴ ራዲያ ራባባባባሲያ 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 and Milo Vajana Megados, hallelujah. Rabasopredia. Oh, hallelujah. Now we are going to pray for our country, Ethiopia. We have to pray for America, for the world. Let's pray. Let's intercede. I'm going to ጸልየው ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ስለ አሜሪካ ስለ ዓለም በሙሉ ስላለው ችግር እንጸልያለን because like the economy situation and also the people are worrying a lot nowadays because of the economy. The people even the survival situation is very hard right now in Ethiopia. Let's pray for the economy.
for poor people. Buying injera, buying tape is very expensive, and sugar, everything is expensive. Oil and butter, anything you can call it, very, very expensive. So let's pray. What the economy situation, God can change it. Hallelujah. እግዚአብሔር ሊቀይር ይችላል። በሀገራችን ደግሞ የድሆች ሁሉ ብዙ ናቸው። ሽሮ እንኳን ለመግዛት የሚያቅታቸው እንጀራ እንኳን ለመግዛት ምን ያህል ነው የሚደፍሩ። ስለዚህ ጸልያለን እግዚአብሔር ኢኮኖሚን እንዲፈውስ እንዲለውጥ ዋዲባና ማስጣልቃ እንዲገባ ሀገራችን ውስጥ ያለው ለውጥ በጣም ደስ ይላል። ግን ኢኮኖሚ መፍትሄ መለወጥ አለበት። እግዚአብሔር በኢየሱስ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት ሰዓቷ ነው። አባባ ወደ ሌላ ሰላም አይሆን ወደ እግዚአብሔር ብቻ። እግዚአብሔር ሆይ የምንወድነት ብዙዎችን እያስጨነቀ ያለ ጉዳይ ነው። መንፈስ ቅዱስ እባክህ ጌታ ኢየሱስ ጣልቃ ግባ። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለ ምድራችን አባባ ስንቶች እየተጨነቁ ያሉ ጌታ ምግብ በማጣት ምክንያት ስንቶች እየሞቱ አባ የሀገራችን ችግር የሀገራችን ጉስቁልና የሀገራችን እንቆቅልሽ መፍትሄ እንዲያገኙ ጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ እባክህ መንፈስ ቅዱስ መፍትሄን አምጣ። አባ ስንቶች በድርቅ እየሞቱ ያሉ በረሃብ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም አንዳንዶች ደግሞ በጥጋብ ሌሎች ሀገሮች ደግሞ በጥጋብ ተነስተው የሴት ለሴት የወንድ ለወንድ ጋብቻ ከአሜሪካን ምድር ከአውሮፓ ምድር ፈንድ የምታደርጉት ከእኛ ጋር ህብረት በማድረጋችሁ ነው የሚባል አባባል አቤት ጌታ ሆይ ምሕረትን አድርግልን። አባባ አንዳንድ ሰዎች ችላ ብለው እግዚአብሔር ሆይ አንተን ያንተን መድረክ ባቆሸሹበት ነገር ምሕረትን ይጠይቃሉ። አባት እግዚአብሔር ሆይ መስቀል አለባቸው ለገንዘብ ብለው የእግዚአብሔር ቤት ቆሸሹበትን እግዚአብሔር በአሜሪካ እየተደረገ ያለው መጥፎ ነገር የሴት ለሴት የወንድ ለወንድ ጋብቻ በየኢየሱስ ያለውን ጌታ ኢየሱስ እንድትፈውስ እንጸልያለን። አንተን አስቆጥቷል። ያንተን ቁጣ የሚያመጣ ነገር ነው በአሜሪካን ምድር በአውሮፓ ምድር እየተደረገ ያለው እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ምሕረትን አድርግ በኢየሱስ አሜሪካን ስቴቶች እግዚአብሔር ሆይ የቴክሳስ ስቴት እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ሊሆን ያለ ነገር እንዳለ ሰማን። እግዚአብሔር ሆይ እንዲያና ሙስሊሞች እንደዛ ፖለቲካዎች እንደገቡ አባት መፍትሄ አምጣ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር እኛ ተቋሚ ነን በእውነት እግዚአብሔር እስልምናን እንቃወማለን በኢየሱስ ሰዎችን እንወዳለን ግን በኢየሱስ የእስልምናን ጉልበት we have to be aggressive prayers about Muslim because we love Muslim but Muslim people but we are against of Islamic teaching in Jesus name. But Jesus said በየሀገሩ ላይ በኢየሱስ ስም የገባ ክፉ መንፈስ ተቃዋሚውን መንፈስ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ በኢየሱስ ስም የእስልምና ጉልበት ቀጠቅጣለሁ። በኢየሱስ ስም ሙስሊሞችን እንወዳለን ግን ኢስላሚክ ቲቺንግ ኢስላም ግን አንቀበልም። በኢየሱስ ስም በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በየፖለቲካ ውስጥ የገባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ምድራችን ኢትዮጵያ ሙስሊም ለማድረግ ኮሚኒስት ለማድረግ የምትሞክሩ አሁን ትናንት ሳይበቃችሁ ዛሬም እያደረጋችሁ ያላችሁ ምድራችን ላይ የመጣችሁ በተለያየ ሀገራት ከተለያየ ከኮሚኒስት ሀገር ጋር የሰሩ መሪዎች ናቸው። የሀገር መሪዎች ናቸው። እግዚአብሔር ሆይ እነዚህ ሰዎች ሀገራችን ወደ ኮሚኒስትነት እንዳይወስዱ ጌታ ሆይ ጠብቀን አባት እግዚአብሔር ሆይ ትናንትና የኮሚኒዝም ዘመን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እናውቀዋለን። እግዚአብሔር የተሰማነው አቤቱ ጌታ ኢየሱስ በደርግ ጊዜ ብዙ ነገር ሆኗል። መንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ ችግር እንዳይመጣ ሰላም ይሁን የጌታ እረፍት ይሁን የኔ አባት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አሜሪካን ሀገርም ደግሞ ጌታ ሆይ ለእኛም ነገሮቻችን የሚኖሩበት ሀገር ገብታ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እባክህ ኢኮኖሚ
mighty name of Jesus, for the worship, for the intercession, Lord, I pray, Lord Jesus. Hallelujah. Now we are going to pray for our family situation, like our family members who needs husband, who needs children. Let's pray for them. And also the one who's not born again to come to Jesus. ወላጆቻችን ዘመዶቻችን ጌታ ያላመኑ እግዚአብሔር አባባ በኢየሱስም ልጆቼ ይመኑ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ ባሬ ብቻ እንዲያምን ስታረግ ዓላማ አለ ጌታ እግዚአብሔር ያሳልፈን እመን አንተም ቤተሰቦች ይድናሉ ተብሎ የባሌ ቤተሰቦች ይዳኑ በኢየሱስ ይዳኑ ወደ ክርስቶስ መንግስት ይርሱ ያምልጡ ጌታ ኢየሱስ ወደ ሲኦል አይግቡ የኔ አባት እግዚአብሔር ሆይ ጣልቃ ግባ ጌታ ሆይ ጣልቃ ግባ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ግባ የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያምልጡ ወደ ሲኦል አይግቡ የኔ አባት አንዳቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ትዳር የሚያስፈልጋቸው እግዚአብሔር አባት ሆይ ዮርዳኖስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሳራ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ወንዶች እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር አባት ሆይ በእውነት አማኝ እግዚአብሔር አባት ሆይ ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዮናታን የዘላለም አባት እግዚአብሔር አባት ሆይ ሙሴ የዘላለም አባት እግዚአብሔር በምህረት ተገናኛቸው እግዚአብሔር አባት ሆይ በእውነት የኔ ጌታዎች እግዚአብሔር የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሳራ በምህረት ተገናኛቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጊዜያችን አልፏል ብለው ሊያስቡ ይችላሉ አንተ ግን ጌታ ሆይ በመጨረሻ ሰዓት መጥተህ ታምራት እንደምታደርግ እናምናለን አባ እግዚአብሔር አባት ያስደስተን ዘራችን ይጎበኝ በድጋሚ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ ትናንትን በመጸለያችን ብዙዎች በዚህ በረከት ተባርከዋል እናውቃለን አባባ እኛም የዛ ፍሬ ነን አባባ እግዚአብሔር ሆይ ልጅ የሚያስፈልጋቸው ፍሬ ያላገኙት ማርታ እግዚአብሔር ጆኒ ጎኑ እግዚአብሔር ቅዱስ ማርቲን ጎኑ እግዚአብሔር አባት ሳምሶንና እግዚአብሔር ራይ ጎኑ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ራይ ጎኑ የዘላለም አባት ጣልቃ ግባ ረሺ ወላሜና ሮሳ ፍራዲያ ራባባባባባባባ የተዘጉ ማዕፀኖች ይከፈቱ በኢየሱስ ዋንያና ማቺካንታ እግዚአብሔር አባት ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ በኢየሱስ ብዙ ተባዙ ብሏል እግዚአብሔር ቃል ተናግሯል ይህ ፍርፉን እንበትባይ የእግዚአብሔር ኪዳን እግዚአብሔር ተናግሯል ይፈጸማል እግዚአብሔር ተናግሯል ይሆናል እግዚአብሔር ብሏል ይሆናል ራሼላ ሞሳ ላባራ እግዚአብሔር ሆይ ማንም ከዚህ በረከት አይገናባ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ጣልቃ ግባ Rahadina Masipanto Vijanina Rasida Anchero Sepradia Rapala Borosia እግዚአብሔር ሆይ የምህረት ክንድ የቸርነት ክንድ ይገለጥ አባ እግዚአብሔር ሆይ ችላ አትበለን አባ አትተወን አባ እግዚአብሔር ሆይ በምህረት በቸርነት ጎብኘን አባ እግዚአብሔር ሆይ ችላ አትበለን አባ እግዚአብሔር እባክህ ሰንበት በልልን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሰንበት በልልን የምህረት አይኖች ይመልከቱ ተዘሮቻቸው ጉብኝት ያገኛቸው እግዚአብሔር መልካም ዜና መልካም ምስክርነት እስማኤል ያዋ እግዚአብሔር አትተወን ዋሌ ባጀለነገያችን ላትበለን አባ ራሽናሞስፋ ላዮናማስዳ ራባሊናማኮንታሳ ሴላኖቸለበ ሱዳማቼካታ ዋልባ ጀረባ ሴካኖ ባራማ ዛራቡ ባባባባባ ባባባባባባ ሼትራባ ሲስራዳ At the end, we pray for the missionaries who's suffering, persecuting in the world. Let's pray for them. አሁን ደግሞ ለሚሽነሪዎች እንደ ሚሽነሪነታችን እንጸልያለን።
እግዚአብሔር ታምራት እንዲያደርግላቸው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አባት ሆይ በዓለም ላይ ያሉ ሚሽነሪዎች ምን ያህል ጉዳት እየደረሰባቸው እንዳሉ ታውቃለህ። እግዚአብሔር ሆይ ህመማቸው፣ ጭንቀታቸው ጌታ ኢየሱስ ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ለእግዚአብሔር ስራ ወንጌል ብለው ዋጋ የሚከፍሉት እህቶቻችን ወንድሞቻችን በምህረት እንድትመለከታቸው ጸልያለሁ። እግዚአብሔር እኛ ዋጋ ውስጥም ደግሞ ጌታ የተለያየ ቦታ የሚያገለግሉ በኖርስ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በእውነት በምዕራብ እግዚአብሔር አባቴ በምስራቅ እግዚአብሔር አባቴ በሰሜን ኢትዮጵያ ብዙ ክርስትና የገባ አይደለም። እባክህ ጣልቃ ግባ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ወደ አፋር እንደዚህ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህም ደግሞ እግዚአብሔር አባቴ በሁሉ በኢትዮጵያ ስፍራ ወንጌል እንዲሰፋ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ አፍሪካ ውስጥ ጌታ ሆይ ክርስቲያኖች ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ነው። በናይጄሪያ በኒጀር እግዚአብሔር በሳውዝ አፍሪካ የተደረገ ችግር እየደረሰባቸው እግዚአብሔር በኖርዝ ኮሪያ ደርስባቸዋል፣ እስር ቤት ይገባሉ። እግዚአብሔር በቻይና ኮሚኒስት ሀገሮች እንደመሆናቸው መጠን ብዙ መከራ ይከፍላሉ። ጌታ ኢየሱስ የኔ ጌታ እግዚአብሔር በተለያየ በዓለም ዙሪያ እግዚአብሔር በተለያየ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ያምስ የዘላለም አባት እግዚአብሔር የዘላለም አባት እግዚአብሔር አረብ ሀገራት ጌታ ኢየሱስ እውነት ነው። ጌታ እግዚአብሔር ንጉሶቹ እግዚአብሔር አባት የቤተክርስቲያን ባልቻሉ የፈጸሙላቸው መልካም ነገር ነው። አባት ቀይራቸው መንፈስ ቅዱስ ደስታው ያሉ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር በዱባይ ያሉ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር በቤሩት ያሉ ክርስቲያኖች ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ስለሚመጣው ሰልማል እንደዚሁም ደግሞ ለመስራት የሚወጡ አንተን ክርስቶስን ያሉ ጌታ ኢየሱስ ተገናኛቸው። ሕይወታቸው ሲሆኑ አይለፊራባ እግዚአብሔር አምላክ እውነተኛ ወዳን በክርስቶስ ብቻ አባባ በኢየሱስ ስም ላቲን አሜሪካ እግዚአብሔር ሳውዝ ጌታ የሰጠኝ ስጦታ በዛም ደግሞና አባባ በዛም ደግሞ ከባለቤትና ከልጃችን ጋር እናገለግላለን። እግዚአብሔር አባቴ በእጃችን ላይ የሰጠን ሰው ጌታ ሜክሲካዊ ናዘራዶ ከስራ ሄደ የስፓኒሽ ተናጋሪዎችን ወንጌል እንደርሳለን። እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ ፖርቹጊዝ ተናጋሪዎችን እግዚአብሔር አባቴ ጣሊያናውያን እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በኢየሱስ ስም አንተ ልጆችን ትሰጠናለህ። አባ ረፈቺና ማሴ ራዲያና ሞችታታ ራባሲ ራዲያ We can wrap up here. Hallelujah. We love you. We bless you. We will see us like on Sunday service. It will be 10:30 East African time. የምንገናኘው እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንወዳችኋለን። የምንገናኘው በ4 ሰዓት ተኩል በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ወይም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ሰዓት አቆጣጠር የምንገናኘው። አሜን። ተባረኩ።